So in the last class, we did database system environment, isn't it? In that first one we finished, that is what DBMS component modules, right? So we did the diagram regarding this DBMS component modules. It is a very, very important concept. In the examination, they will ask the question like this. Explain DBMS component modules with the need diagram, 10 marks. Okay, in the last class I explained every components individually. So those who are absent, go through my video. I cannot go back again the same concept. Okay, first in the slide, observe the slide, diagram is there here. After the diagram, explanation regarding the diagram. The first one is top part of the figure, casual users, application programmers, DBA staff. Right? Then afterwards, I explained the next level. DDL compiler, query compiler andrenu, query optimizer andrenu, pre-compiled andrenu, DML compiler andrenu, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿನೋ ಅದೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಥಿಯರಿನ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಓದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. I explained the whole diagram and that covers everything. Okay. Now this is what runtime database processor, stored data manager. So these are the things I did in the last class. First one I finished. Now we'll go for second one, isn't it? First one is what? DBMS component modules. Yavrali database system environmentally modulne mugsidini. Now we'll go for second one. Okay. Now put a heading, database system utilities. Database system utilities. In the last classes, I said the DBMS alone cannot do anything. DBMS software cannot do anything. The database management system contains some utilities that is called database utilities. Every DBMS software will have some utilities that is called database utilities. Put a heading now, database system utilities. Okay, now suppose you purchase the DBMS software. Whenever we purchase the DBMS software, along with the software, we have a database utilities. Why this utility is required? This will help to the DBA, database administrator, to manage the whole database system, isn't it? ನೀವು DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ DBA ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. So database utilities which helps the DBA to manage the database system. Observe the concept there in the slide. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ utilities ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Utilities ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು advantages ಅಂತ. Right? These are some advantages. Okay. The utilities will have certain types of functions. Right? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? DBA ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಾಮನ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಪುಟ್ ಅ ಹೆಡಿಂಗ್ ನೌ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಲೋಡಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಾಟಾಬೇಸಿಗೆ. So observe that concept there. Loading utility is used to load the existing data files. Right? We have a files with us. What we are doing? We are loading the files onto the database. What are the data files we are loading? Text files, sequential files, even some image files, video, audio files. These are the files we are loading onto the database. For loading, we need what? Utilities. Okay. Text files,
ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವನ್ನ ಡಾಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. These are some functionalities. Okay, so loading means loading the data files. What are the data files it loads? Text file, sequential file, sometime image file, video files. And another thing you observe, while loading, we need to specify two things. ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲೋ ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲೋ ಯಾವ್ದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. These things we need to specify to the utilities. Okay, so what are the things we need to specify? One is which type of data files, what is the format of data files, and which database, target database. These two things we need to specify in the utility, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್? ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಇದು? DBA ಬೇಕು, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಏನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ. ಯಾವ ಎರಡೋ? ಒಂದ್ ಮೊದಲನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? Utility creates a backup copy of the database. It creates the backup of the whole database. How it takes the backup? Just dumping the entire database to the external devices, such as tape, right, pen drives, hard or as external disk. So for external devices, it loads the whole database. This is the way it takes the backup. Okay, backup ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನ? ಇದು ಟೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. In the case of system hardware failures or software failures. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದೇನು ಬ್ಯಾಕಪ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದೇನು? ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಾಪಸ್. ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? whenever we have a hardware or software failures, right? So this is what loading and backup. These are the two functions of utilities. Database system utilities na ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, right? Make a note. Loading ಅಂದ್ರೇನು? ಲೋಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. Now, next one is database storage reorganization. The another functionality of utility is database storage reorganization. This utility can be used to reorganize the set of database files. What do you mean by reorganizing the files? Reorganizing the files is nothing but adding some attributes, adding some records, or modify the attributes, rename the table name,
So these are what we call it as reorganizing the database files. Right? Why reorganization is required? To improve the performance of the database. Right? Reorganize ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ ಇರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ reorganizing the set of database files. Why it is required? Reorganizing of database files to improve the performance. Okay, ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ performance monitoring. Now this performance monitoring, who will do the performance monitoring? The database administrator will do the performance monitoring. Now what is the job of utility here? The utility monitors the database usage. Correct, observe my sentence. Utility monitors the whole database usage. ಅಂದ್ರೆ database ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆರಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸೇಜ್. Okay, and once it monitors the database usage, that statistics given to the DBA. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? DBA ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ DBA ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈಲ್ ನ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ DBA ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DBA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? DBA ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್. Such a utility monitors the database usage. Utility monitors the database usage and provides the statistics to the DBA. DBA uses the statistics in making the decisions such as whether or not to reorganize the files. Okay, ನೋಡಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ನ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? DBA ಕೊಡುತ್ತೆ. DBA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಲ್ ನ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಲ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? DBA. ರೈಟ್, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. So these are the 4 functions of utilities: loading, backup, database storage reorganization, performance monitoring. These are the 4 functionalities of utilities. Now next one we go for tools. Application environments, communication facility. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು DBMS ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಈಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಟೂಲ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಟೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಟೂಲ್. When we purchase the DBMS software, we will get a tool called case tools ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು? ನಾವು ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಿದ್ದು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು DBA ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೀವು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. What is a database system? DBMS software plus database. We call it as database systems. Right? In the last class, beginning and anelide. Database system andre DBMS software plus database. Together we call it as database system. Hagadre case tools yak beku? Case tools are used in the design of phase of database system. Database system na design ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು case tools ಬೇಕು. Right? Make a note. Case tools are very essential for designing the database system. Database system ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ, ಡಾಟಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಡೇಟಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟೂಲ್ ಯಾವುದು? ಡೇಟಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. Two tools, case tools and data dictionary. Next is application environment, application development environment. Now here we are developing the applications, database applications we are developing with the help of the tool developments, that is what Power Builder and JBuilder. These are the two popular tools in order to develop the applications, database applications. Right? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೂಲ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪವರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಕೇಸ್ ಟೂಲ್. ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಪವರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ for developing the database applications. Okay, now what are the functionalities of these two builders? These two tools provides graphical user interface development, querying, updating, application program development. ನಾನು ಎರಡು ಟೂಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ಪವರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಬಿಲ್ಡರ್, ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವೆರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, GUI ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಜೆ ಬಿಲ್ಡರ್. ರೈಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಹೋಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಜೆ ಬಿಲ್ಡರ್, ಪವರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is tool, second one is application development environment, last one is communication software. First one is case tool, second one is application development environment. ಬರ್ಕೋಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕು? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮುಗೀತು. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕು? ಪವರ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಜೆ ಬಿಲ್ಡರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್.
ನೀವು DBMS ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, my database is present somewhere else in the remote place. I need to access the database. Then I will go for communication software. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಿಮ್ಮ DBMS ಜೊತೆಗೇನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. DBMS ಬೇರೆ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಬೇರೆ. DBMS ಅನ್ನೋದೇನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್? ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. I need to access with the help of communication software. Okay, communication software ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ DBMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so make a note. Communication softwares are used to access the database present in somewhere else, remote database. How we are accessing? Through computer terminals, workstation, personal computers. Make a note. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕಲ್ತು ನೋಡೋಣ. KS tools, which is used to design the database system. Second one, Power Builder, JBuilder. These are required for developing the database applications, which includes GUI development, query, updating, etc. Third one is communication software, which is used to access the remote database. Make a note. Tools, application development environment, communication facility. Make a note of this. Database system utilities. System utility contains 4 functions: loading, backup, file reorganization, performance monitoring. These are the 4 functionalities of system utilities. Make a note. Try to understand the concept. Tumba theory ತರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ. And one more thing I would like to share: how to read the dry theory subjects. Right? Theory subjects ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? SC ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓದೋ ಮನ್ಸಿರ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು, ಓದೋ ಮನಸ್ಸು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣಾಡ್ಸೋದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ರೀಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ in such a way that you should listen yourself. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಜೋರಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಥಿಯರಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಿರೋ ಥಿಯರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ, ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನ್ ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓದೋ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್.
and revision is very essential. You need to revise. Make a short notes wherever necessary. Okay. Now this is what the first module. Your students, are you there? Yes, sir. Okay, fine. This is about the first module. Today I can't go through I can't go to the next module. Just we will revise what I did in the last classes. Revising in the sense I won't explain. I will show you some images. Okay. You should tell, right, which concept it is, right, and which concept it comes under. Those things you need to tell. I will keep on show you the images. Right? ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಮೇಜಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇಮೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಇಮೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಹೇಳದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ನಾನಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. This is called catalog. ನಾವು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಟಲಾಗ್ 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 ಅಂತ. ಈವನ್ DBMS ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅದೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನದು ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎ ಕೆಟಲಾಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. What is the description? Observe the image. Catalog contains tables. Tables are also called as relations. Student, course, section, grade report, prerequisite, these are the tables. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೆಟಲಾಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, each table, how many columns are there? Columns nothing but attributes. Student table will have 4 attributes. Course will have 4 attributes. Section will have 5 attributes. Okay. Catalog is also contains data type. Observe the next table. Name, character. Student number, character. Class, integer. Major type. Course name, character. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಟಲಾಗ್. ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಿರಲ್ಲ. ಕೆಟಲಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಟಲಾಗ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಕೆಟಲಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ description of the database. That is nothing but tables and attributes and its data types. This is a catalog. I'm just showing the example. That's it. It is not there in your syllabus, but ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ catalog ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. Now, can you tell me what it is? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Can you tell me what it is? Just observe this one. It's an image actually. It contains student, course, prerequisite, section, grade report. These are the tables. Student table contains 4 attributes: name, student number, class, major. Course is another table. It contains course name, course number, credit hours, department. Prerequisite is another table. There are 5 tables are there along with the attributes. Can you tell me what it is? The whole thing is called as what? ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The whole thing we call it as what? ಏನಿದು? Collection of tables along with the attributes. Database. ಕೆಟಲಾಗು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮಾ.
This is called schema, right? This is called is an example for schema. Schema ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು attributes ಇರುತ್ತೆ. That is called a schema. Isn't it? ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೂ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ? 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. This is called schema. Schema is nothing but description of the database, a design of the database. We call it as schema. Now, this is another image. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, at 5 p.m. observe the image there. At 5 p.m. there are 4 records are there. Observe the first table. There are 4 records: 100, 101, 102, 103. There are 4 records are there at 5 p.m. At 5:01 p.m. 5 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ at 5:01 p.m. there are 5 records are there. One more record is added to the employee table. 5 ಗಂಟೆಗೆ 4 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 4 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. 5:01ಕ್ಕೆ 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5:02ಕ್ಕೆ 1 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 102 ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, 102 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ 4 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು. 5:01ಕ್ಕೆ 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 5:02ಕ್ಕೆ 1 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. Right? What do you mean by instances? At particular moment, the information present in the database is called instances. ನೋಡಿ, 5 ಗಂಟೆಗೆ 4 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು, 5:01ಕ್ಕೆ 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ 1 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 5:02ಕ್ಕೆ 1 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ 1 ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ರೈಟ್? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 5:02ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, 5:02ಕ್ಕೆ 1 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 102 ಐಡಿ ನೋಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ information stored at particular moment is called instances. This is an example for instances. Next, these are the DBMS softwares. These are the DBMS softwares. It may be a MySQL, Oracle, IBM, right? MS Access, SQL Server, Oracle. So these are the different DBMS softwares. Now this is about 3 schema architecture. ನಮಗೆ 3 schema ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ 3 schema architecture ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. External schema andre users. It may be a Ali, Maria, Imran, right? Samir. These are the names, user names. These are the database users. That is called external schema. Conceptual schema nothing but actual database. The whole database design is called conceptual schema. Actual database ಗೆ ನಾವು conceptual schema ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ? Physical schema nothing but the data is stored on the hard disk.
we call it as physical schema. Actual data is stored on the hard disk, we call it as physical schema. Database ಗೆ conceptual schema ಅಂತೀವಿ. Database hard disk ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು physical schema. Right? External schema is also called as view schema. Conceptual schema is also called as logical schema. Physical schema. Now, this is another example. And one thing I observed when I recap the concept, right? Whenever I'm recalling the previous concept, some of them are leaving in the session. I don't know why. Okay, it's not good what I expect, right? Once the recall ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದ್ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ರೀಕಾಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. No problem. Now observe this diagram. This is actually one form. This is a website form. It contains some fields: departure, verification, travel date, time. And I will fill this form. Then I will save it. Which type of interface it is? Which type of interface? Form ಇದೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. This type of interface is called as Form-based interface. Form-based interfaces. Okay, form-based interfaces means the form is displayed to the user, and user is fill the forms. Then enter this form into the database. E form database yo kutkoladu. This is called form based. This is called example for form based interfaces. There is a one window here. Can you tell me what type of interface this is? Menu-based interfaces. This is a menu-based interfaces. Observe the diagram there. We have a menu, right? Menu-like structure, pop-up menu. We have new, open, save. This type of interface, we call it as menu-based interfaces. GUI. What type of interface this is? Graphical. Very good. User interface. This is GUI based interfaces. GUI based interface, nothing but we can see the diagrams. When I click the diagrams, query will generate. Okay. When I click the diagram, for example, music anta ಒಂದು icon ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ query automatically generate ಆಗುತ್ತೆ. When I click the diagram, query will be generated. This type of interface, we call it as GUI. The schema is displayed to the user in the form of diagram. When I click the diagram, the query will be generated. Right? This is called GUI-based interfaces. Observe the SQL commands. DDL commands, data definition language, create, drop, alter, truncate. DML nothing but data manipulation language, insert, update, delete. DCL, grant and revoke. DCL nothing but data control language. TCL, transaction control language. Commit, rollback. DQL nothing but it is data query language, same DML only. Select is also comes under DML. Right? Observe the different commands. Just recall it. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಥಿಯರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ.
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Now, how to remember the DDL command? Okay. How to remember the DDL commands? DDL commands nothing but drop, rename, create, alter, truncate. These are the different commands present in DDL. Heng nenpidkobodu nodi. Dr. Cat. This is a way you can remember the commands. Dr. DR. D andre drop, R andre rename. Doctor ಆಯ್ತು, cat, C ಅಂದ್ರೆ create, A ಅಂದ್ರೆ alter, T ಅಂದ್ರೆ truncate. Dr. Cat. This is the way we can remember the commands of DDL commands. Drop, rename, create, alter and truncate. Dr. Cat ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. Now, can you tell me what type of data model it is? There are different types of data models: hierarchical model, network model, relational model, object-oriented model. What type of data model it is? Observe the diagram, observe the tree-like structure. Can you tell me what type of data model it is? Hierarchical model. Okay, how you are telling it is hierarchical model? Hierarchical model ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ರೌಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೌಟಿನ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ನೋಡಿ. ರೌಟಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್. ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನೋಡ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್. ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನೋಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್. Can you tell me what type of data model it is? Network model. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ It ಮಾಡೆಲ್. is a network model, isn't it? How you are telling it is a network model? Child node Multiple having more parents. than one parent. Child node will have more than one parent. Child node ಗೆ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ: ಕಸ್ಟಮರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡಿಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್. Can you tell me what type of data model it is? Relational model. No, it is not relational model. ER model. ER model. ER model ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ER model ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. These are ER model. This is not ER model. What type of data model? This is object-oriented data model. How we are telling? Person is an object here. Student is an object. Doctor is an object. Engineer is an object. Within an object, we have a data member. Name and age are the data member. Set name is a function. Student is an object. Roll number, branch is an attribute. Set mark is a function. This is object-oriented data model.
Okay, thank you so much for joining today. I hope you understood somewhat in the last class what I did. Schema andrenu, instance andrenu. This is called schema. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಬರಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮಾ. The design of database. This is called catalog. Catalog nothing but tables along with attributes, along with data type. Okay. Thank you one and all for joining today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Put your Thank you, name sir. and register number. And I observed, please don't left the class when I am going back. ವಾಪಸ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೋ ಎಲ್ಲದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು.